스마트폰 하루에 얼마나 쓰세요? 혹시 내가 스마트폰 중독자라고 생각하시는 분 한번 손. 네, 네, 그렇군요. 중독 테스트하는 방법이 있습니다. 우리 한번 화면 띄워주시면 중독을 테스트하는 방법이 있습니다. 네, 그림 네, 읽으실 수 있나요? 네, 보이시나요? 우리 함께 1번부터 10번까지 읽어볼까요? 시작. 어플이 30개 이상, 화장실도 스마트폰과 함께. 분실 시 친구를 잃은 느낌, 큐어티 키패드 사용, 없으면 손 떨리고 불안, 안 보고 문자 전송 가능. 네, 몇 개나 해당되세요? 여기 써 있는데 뭐 두세 개까지는 뭐 정상이고, 네, 혹시 내가 스마트폰 중독인지. 제가 그렇대요. 손을 엄지손가락을 안에다 넣고 이렇게 손가락을 쥔 다음에요, 손목을 내렸는데 여기가 아프다 그러면 중독자래요. 한번. 네, 엄지를 워낙 많이 써가지고 네, 그렇답니다. 어쨌든 그렇대요. 네, 스마트폰 중독과 자존감, 셀프 이스팀, 그리고 정체성, 아이덴티티, 이거를 좀 연결시키려고 해요. 아니 이게 무슨 뚱딴지 같은 소리냐 할 수도 있는데, 스마트폰에 중독된 것과 이것을 연결시킬 수 있습니다. 자존감, 셀프 이스팀, 아이덴티티, 그리고 또 삶의 의미, 이런 거창한 것을 연결시킬 수 있습니다. 사이먼 시넥이라는 한 작가가 밀레니얼스 퀘스천이라는 책을 썼는데요, 한 인터뷰에서 스마트폰 중독에 대해서 이야기를 해요. 이 밀레니얼 세대는 여기 인터뷰에 의하면 1984년 이후로 태어난 분들을 밀레니얼 세대라고 합니다. 이들은 특징이 entitled, 그래서 뭔가 이렇게 대접받아야 되고 존귀하게 여겨야 되는 것을 당연하게 여기는, 그런데 정작 여기에 나온 인터뷰 내용에 의하면 정작 집중을 잘 못하고 인내심이 약하고 게으르다고. 우리 한번 옆에 분들 한번 쳐다봐 보시면 이해가 되시는지 모르겠지만 어쨌든 네, 그렇다고 합니다. 그래서 도대체 밀레니얼 세대가 뭐가 문제인가로 시작해서 4가지 특징을 이야기하는데, 그 중에 하나, 스마트폰 부분만 함께 영상을 보려 합니다. 네, 부탁드립니다. In a Facebook, Instagram world, in other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed, right? We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely, and so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 because it feels good when you get a response. Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore? Right? The trauma for young kids to be unfriended. Right? Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. Right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down. But that's basically what's happening. So why is this important? Almost every alcoholic discovered alcohol when they were teenagers. When we're very, very young, the only approval we need is the approval of our parents. And as we go through adolescence, we make this transition where we now need the approval of our peers, right? It's a highly, highly stressful and anxious period of our lives, and we're supposed to learn to rely on our friends. What's happening is, because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel on them as something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media,
they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook, right? Right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? And the fact that you cannot put it away is because you are addicted, right? If you wake up and you check your phone before you say good morning to your girlfriend, boyfriend, or spouse, you have an addiction. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse, right? So you have a generation growing up with lower self-esteem that doesn't have the coping mechanisms to do this. 셀폰 어디에 있으세요? 혹시 위에 올려놓으시나요? 그 밀레니얼 세대가 뭐 되게 중요하고 그리고 귀하고 훌륭한 세대인데 여기 인터뷰에서도 그렇게 이야기해요. 그런데 이제 자존감이 낮을 수밖에 없는 환경에 자라겠다라고 합니다. 네 가지를 간략하게 소개해드리면 첫 번째는 부모 교육이 잘못됐다는 거예요. 너는 특별해. 너는 뭐든지 할 수 있어. 그러면서 사달라고 하는 대로 다 사주고 그렇게 했습니다. 그런데 내가 그리 특별하지 않음을 이제 대학교만 가도 알죠. 그 대학교 모르겠습니다. 대학교까지는 어떻게 커브가 있고 어떻게 부모님의 영향력이 있을 수 있지만 이제 사회생활을 하면은 그리 그렇지 않다는 것을 알게 되는데 사실 별로 시간이 많이 걸리지 않습니다. 그래서 내가 이제까지 들어왔던 나와 나의 실제 모습과 다른 거에서 우울함이 생긴다라는 것입니다. 두 번째는 No more filter. 필터가 이제 현실에서는 없죠. SNS에서는 필터를 할 수가 있는데 인스타그램이나 페이스북이나 내가 좋은 것만 올리고 그걸로 이제 슈퍼피셜한 이제 관계가 형성됐는데 본인도 압니다. 이 관계는 아주 인위적이고 슈퍼피셜한 얕은 셜로우한 관계라는 것. 그래서 더 소셜 미디어에 다가가기도 하지만 그래서 더 공허한. 그리고 세 번째로는 조급함을 이야기해요. 조급함. 우리는 아마존에서 시키면 하루 만에 배송되기도 하고 영화를 보려고 해도 그냥 스트리밍 하면 됩니다. 뭐 영화관 가서 티켓 사고 그러지 않죠. 영화를 보더라도 그냥 바로 결말로 딱 가버리곤 합니다. 스킵하고. 그렇게 내가 원하는 거는 뭐든지 원하는 대로 바로 즉각적으로 할 수 있었는데 이런 건 안 되지요. 예를 들어 신뢰, 인간관계, 그리고 job satisfaction, 그런 것들은 단계가 있고 과정이 있습니다. 산이 있는데 그 밀레니얼 세대들은 이 세상에 임팩트를 하길 원하는데 그래서 산 정상에 오르고 싶은데 처음부터 산 정상을 바라보는 거예요. 산 정상까지 가기까지의 과정은 생각하지 않고 왜 저기에 내가 못 가 있지? 왜 저게 나여야 되는데 왜 나는 현실과 다르지? 그러면서 힘들어한다는 것입니다. 그 조급함 때문에. 그리고 네 번째로는 환경이 그렇게 됐다는 거죠. 애플, 뭐 아이폰이나 뭐 갤럭시나 아니면 아마존이나 뭐 그런 페이스북, 그런 환경들 가운데서 우리가 살고 있기 때문에 우리가 그런 해를 받지 않고 실질적으로 관계를 맺으며 실질적인 나를 바라보고 자존감을 키우기에는 더 특별한 노력이 필요한 세대에 그런 시대에 살고 있다라는 그런 분석입니다. 얼마나 동의하시나요? 얼마나 동의하시나요? 오늘 아침에 청년들과 나눌 때 이 셀폰 부분은 정말 격하게 공감한다고 그렇게 말하기도 하는데 어떻게 생각하시나요? 인정하시나요? 인정. 감사합니다. 그런데 또 이것과 정반대의 목소리도 있습니다. 이렇게 아니야, 난 별로 신경 쓰고 살지 않아. 상관없어. 라이크 있건 없건 나는 내 갈 길을 갈 뿐이고 내가 중요하지. 남에 의해서 내 자존감이나 내 정체성이 결정되지 않아, 흔들리지 않아 라고 이야기할 수도 있습니다. 내 안에서 내 셀프 이스팀이 나오고 아이덴티티가 나오지 내가 바라는 내가 나고 내가 지금 원하고 내 감정이 중요하지 그렇게 생각할 수 있습니다. 사실 예전에는 나의 정체성을 알려면 뭐 어떤 단어가 중요했냐면 자기 희생이라는 단어가 중요했어요. 자기 희생. 그래서 내가 가족을 위해서 희생하는 그런 사람인가? 예를 들어 엄마처럼 내가 국가를 위해서 희생하는 자인가? 군인.
그렇게 무언가를 위해서 희생하는 거에서 그 관계에서 나라는 사람이 정체성이 생겼습니다. 그런데 지금은 중요한 단어가 자기주장입니다. 자기주장. 내 꿈이 곧 나이고 내가 원하는 게 바로 나, 내가 바라는 게 그게 나라고 생각을 하는 것입니다. 내 주장을 펼쳐야만 내 자존감이 생기는 것 같고 내 자존심이 사는 것 같고 그렇게 생각을 한다는 것입니다. 그거에 대한 아주 대표적인 그 현상을 보여주는 게 Let It Go예요. Let It Go. Let It Go, Let It Go. 그 노래, 그 뭐 다 괜찮아, 그냥 내 마음대로 할 거야, 그거잖아요. 내가 중요한 거야, 그거잖아요. 그래서 누가 나에게 뭐라고 하는 것과 상관없이 내 마음이, 내 감정이 중요하다. 내 인생이 성공이냐 실패냐는 남이 판단해 주는 게 아니라 내가 내 인생 성공이라 생각하면 이게 성공이지 뭐냐, 이렇게, 그럼 내가 만족하면 되는 거지, 내가 스스로 인정하면 되는 거지, 그런 자기 중심적인 그런 시류도 있습니다. 그런 분위기도 있습니다, 분명히. 그런데 정말로 그러한가요? 팀 켈러 목사님이 한 성도와, 남성 성도와 상담을 했어요. 근데 그 분이 이렇게 이야기를 하는 거예요. 나의 부모님은 나를 어떻게 키웠냐면, 내가 무엇을 할까요? 물어보면 너 원하는 대로 해, 너가 원하는 대로, 너가 바라는 대로, 너가 하고 싶은 대로, 그게 내가 원하는 거야, 그게 우리 부모가 원하는 거야 라고 항상 그렇게 대답을 했대요. 이것을 들으면서 자란 이 사람이 행복했을까요? 아니랍니다. 더 불안했대요. 내가 뭘 하든 좋은가? 정말로 뭘 하든 좋은가? 내가 정말 예를 들어 막말로 살인자가 돼도 좋은가? 분명 양심상 그건 아니고 부모는 아닐 텐데, 그렇다면 부모가 말하는 너 맘대로 해라는 말은 무언가? 그러면서 오히려 이것이 사랑받고 나는 보호받는다라고 느끼지 않고 버림받았고 오히려 방황하는 것이 되었다라고 그런 상담을 나눈 것을 보았습니다. 기준이 없으면 헷갈리고 방황하게 되는 거예요. 기준이 없으면 부모가 뭘 좋아하는지를 알아야 그것을 막 열심히 하고, 그래야 인정이란 것도 받고, 그래야 사랑도 받고, 그렇게 되는데 그 기준이 모호하고 기준이 없고 그냥 내 맘대로 그렇게 되니까 그 가운데서 나를 발견하려고 하니까 어려워지는 것입니다. 이 정체성은 사실 남에게서 와요. 부모 자녀의 관계에서 아들이라는 정체성도 있는데, 특별히 자존감이 생기려면 사랑받는 아들이 되어야 되는데, 그러려면 부모가 뭘 원하는지를 알아야지요. 그래서 내 맘대로 다 해라가 결코 사랑하는 게, 결코 자존감을 세우고 정체성을 이렇게 발견하게 하는 게 아니라는 것입니다. 그래서 스마트폰 중독으로 나타나는 샬로우한 관계들, 슈퍼피셜한 이 관계에서는 제대로 된 자존감이 생길 수가 없죠. 관계 자체가 약하니까. 자존감이나 정체성은 관계에서 오는데, 그래서 아까도 뭐 영세도 이야기하지만 페이스북, 인스타그램에 중독된 사람 치고 중독된 사람이 안 중독된 사람보다 더 우울하다고. 그래서 관계가 중요합니다. 우리 사랑하는 청년 여러분, 우리 함께 한번 따라해 봅시다. 관계가 핵심이다. 네, 관계가 핵심이다. 자존감과 정체성은 관계에서 생깁니다. 자존감은 내가 존경하고 내가 믿는 사람으로부터 인정을 받을 때, 그때 생겨납니다. 나 스스로 잘하고 있다고 아무리 100번, 1000번, 10,000번을 말해도 그거 생기지 않아요. 나 스스로 알거든요. 나 지금 그렇지 않다라는 거. 그러니까 말만 한다고 그게 자존감이 생기지 않아요. 그리고 내 안에 있는 감정이 곧 내가 아닙니다. 내 안에 드는 이 생각이나 감정이 곧 나가 아니라는 거예요. 그리고 내가 원하는 그 모습이 곧 나가 아닙니다. 예를 들어 너무 화가 나가지고 책상을 팡 내려쳤어요. 그럼 그런 공격성, 폭력성이 나한테 있다고 내가 곧 격투기 선수는 아니잖아요. 그죠? 그렇게 되지 않잖아요. 그리고 내가 원하는 거, 예를 들어 내가 천재 작곡가가 되고 싶어요. 간절히 바란다고 내가 천재 작곡가가 되나요? 그런 식으로 하면 저희들 벌써 하버드도 몇 번 갔고, 그죠? 몇 번이나 다 원하는 대로 됐을 것입니다. 그러니까 그렇지 않아요. 진짜로 내가 존경하는
음악 선생님, 내가 존경하는 작곡가가 나를 인정해주고, 그리고 너는 정말 곡 잘 쓰는구나 라는 그런 관계 속에서, 그런 내가 인정하고 존경하는 그런 분이 하는 인정 속에서 자존감이 생기고, 내 정체성, 나는 뭐 좋은 작곡가, 뭐 그런 게 생길 것 같잖아요. 부모 자식 간의 관계도 착한 아들, 훌륭한 선생님, 그리고 훌륭한 회사원, 그리고 뭐 좋은 학생, 뭐 어쨌든 그러한 학생이라는 그 정체성 앞에 붙는 수식어가 셀프 이스템을 보여준다면 이게 다 관계 속에서 일어나는 것입니다. 그래서 21세기의 뉴요커들은, 그죠? 자기 중심적이어서 내 감정, 나의 꿈, 나의 성공을 가장 최고의 선이라고 믿고 그렇게 살아가지만 실제로 그렇죠. 말씀은 우리 오늘 말씀의 제목처럼 21세기 크리스천이 어떠한 모습으로 살아가야 되는가에 대해서 이야기를 합니다. 어떠한 모습으로 살아가야 하는가, 우리 그것을 우리 함께 23절입니다. 23절 우리 함께 읽어보겠습니다. 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요, 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니. 모든 것이 lawful, 법적으로 가능합니다. 불법이 아닙니다. 그런데 그렇다고 다 할 게 아니라는 거예요. 예를 들어 18살이 넘으면 볼 수 있는 영화가 있습니다. 우리 남성분들 꼭 야한 것만 있지 않습니다. 우리 공포 영화도 있고, 그리고 또 폭력적 영화도 있고, 그렇죠? 그 영화를 가능하죠. 18살이 넘었으니까. 그런데 그것을 본다고 그것이 반드시 나한테 유익이 되나요? 제가 그 18살이 넘어서 볼 수 있는 그런 야하고 뭐 폭력적이고 공포스러운 것을 여기서 보는 게 우리 성도님들에게 덕이 되나요? 가능은 하지만 덕이 되지도 않을 뿐더러 유익하지도 않습니다. 그래서 나한테는 가능하지만 내가 결정할 기준은 남이라는 거예요. 남에게 유익한가, 그리고 남에게 덕이 되는가, 그러한 삶을 말씀은 보여줍니다. 그래서 이 유익이란 것도 내 유익이 아니라 남의 유익입니다. 우리 24절 같이 한번 읽어보겠습니다. 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 그래서 너 성공해라, 너의 꿈을 펼쳐라, 실력이 있어야 인정받는다 라는 세상에서 너의 자기중심의 나를 그렇게 강조하는 세상에서 말씀을 이야기하기를, 나의 이 선택이, 나의 이 결정이 남에게 유익이 될까, 남의 덕을 세울까를 살펴보라고 말씀을 이야기합니다. 다르지요. 다릅니다. 남에게 유익이 되고 남에게 덕이 되는가에 여기에 우리의 삶의 가치가 있고, 이 관계 속에서 우리의 자존감이 세워지고, 이 관계 속에서 우리의 정체성을 찾을 수 있기 때문이라고 말씀은 이야기합니다. 특별히 믿지 않는 자와 불신자, 믿지 않는 자와 어떻게 관계를 맺어야 하는지에 대해서 바울은 구체적으로 몇 가지 예를 듭니다. 우리 함께 한번 따라해 봅시다. 양심을 위하여, 양심을 위하여. 믿지 않는 자와의 관계를 다룰 때 양심을 중요하게 여겨야 돼요. 양심을. 예를 들어 명절 때 친척 집에 갔는데 그 집은 제사를 열심히 드리는 집이에요. 근데 딱 갔는데 음식을 주셔서 먹으려 하는데 이게 제사상에 올려졌던 음식일 수도 있습니다. 물론 제사라는 것이 어른을 공경하는 좋은 취지의 좋은 것입니다. 그런데 그것이 우리가 살아계신 하나님을 믿는 우리가 살아계시지 않은 그 분에게 절을 하거나 그것을 하는 것을 우리가 어려워하죠. 금하죠. 그래서 아주 좀 미인하게 나쁘게 표현하면 그 제사 음식은 우상에 바쳐진 제물입니다. 오늘 이 단어에 우상제물이라는 단어가 와서 그렇게 좀 인계하려는 것입니다. 그래서 그 살아계신 하나님을 섬기는 우리가 죽은 영에게 바쳐진 그 우상제물을 먹는 것이 뭐 그렇게 선하지 않죠. 그런데 이 음식을 먹어도 되나 안 되나 라는 질문을 바울은 던지는 것입니다. 어떻게 생각하세요? 이 음식을 먹어도 될까? 그냥 우리는 아무 말 안 하셨어요. 그 친척분이 먹어도 될까 안 될까? 그때 27절 우리 함께 읽었는데 함께 다시 한번 27절 읽겠습니다. 불신자 중 누가 너희를 청할 때 너희가 가고자 하거든 너희 앞에 차려놓은 것은 무엇이든지 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 먹으래요. 왜냐하면
먹어도 됩니다. 왜냐하면 이 음식 만든 재물, 그 재료도 다 하나님이 주신 거예요. 뭐 고추, 뭐 상추, 또 고기, 뭐 모르겠습니다. 뭔지 어쨌든 다 하나님이 주셔서, 하나님이 은혜 베푸셔서 만들어진 곡물이기 때문에, 하나님이 만드신 것, 창조물이기 때문에 선합니다. 이것을 못 먹을 이유가 없어요. 내가 양심을 위하여, 내 양심은 그럴 수 있죠. 제사에 차려진 제물인데 먹어도 되나? 근데 그렇게 하지 말라는 거예요. 다 하나님이 만드셨고, 어차피 우상은 죽은 존재고 하나님은 살아계신 존재이기 때문에 그 살아계신 하나님의 죽은 거를 어떻게 비하겠느냐? 그렇지 않다라고 말하는 것입니다. 그래서 그 부분이 8장 4절에 나옵니다. 우리 고린도전서 8장 4절 함께 읽겠습니다. 그러므로 우상의 제물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라. 그래서 10장 30절 함께 읽겠습니다. 만일 내가 감사함으로 참여하면 어찌하여 내가 감사하는 것에 대하여 비방을 받으리요. 네, 하나님 앞에서 우린 자유가 있습니다. 음식이니까 먹을 수 있는 자유. 근데 먹지 말라고 할 때가 있어요. 먹지 말라고 할 때가, 음식 자체가 나쁜 게 아니기 때문에 먹어도 괜찮은데 먹지 말라고 할 때가 있습니다. 언제냐면 우리 함께 28절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 누가 너희에게 이것이 재물이라 말하거든 알게 한 자와 그 양심을 위하여 먹지 말라. 만약에 친척이 음식을 주면서 근데 이거 제사상에 들었던 건데 괜찮지? 먹어 이렇게 하면은 먹지 말라는 거예요. 왜냐하면 그 친척 믿지 않은 자도 스스로 안 겁니다. 예수 믿는 자가 이것을 해야 되는 게 괜찮을까? 그렇게 생각이 들었으면, 그러면 나의 양심으로는 나에게는 자유가 있는데 그 사람의 양심과 양심적으로 하는 하나님을 인정한, 그리고 그 사람이 시험에 들지 않게 하기 위해서 먹지 말라는 겁니다. 그러니까 모든 판단의 기준이 관계 가운데 있습니다. 관계와 하나님과의 관계 가운데 있습니다. 그래서 우리 29절 말씀 함께 읽겠습니다. 내가 말한 양심은 너희의 것이 아니요 남의 것이니 어찌하여 내 자유가 남의 양심으로 말미암아 판단을 받으리요. 나는 먹어도 되고 하나님께 주신 것이니 괜찮지만 어차피 하나님은 살아계시고 우상은 죽은 것이니 비교할 수조차 없고 나는 그 신앙이 있으니 괜찮지만, 그분의 신앙이, 그러니까 그분이 하나님을 오해하고 그분이 실족하지 않기 위해서, 그분의 양심을 위해서 내 자유를 포기하라는 것입니다. 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것이 아니고, 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니기 때문에 하지 말라는 것입니다. 이 논리가 술과 담배에도 연결이 돼요. 성경에 술 먹는 점이 얼마나 많이 나오는데요. 예수님이 물을 포도주로 만드셨는데 저 독일은 맥주가 물이라는데 뭐 그렇게 막 이야기하죠. 왜 술 먹지 말라고 하는지. 근데 술 먹는 게 덕이 되나요? 저희 목사를 호프집에서 술 먹고 있는 게 여러분 보시기에 덕이 되나요? 덕이 안 된다라고 생각하면 그게 왜 그럴까요? 하나님과 가까운 자는 술 안 한 게 그래도 옳지 않을까라는 마음이 있는 거잖아요. 그럼 그 마음을 위하여 먹지 마는 것입니다. 그게 어디 목사만의 일인가요? 크리스천의 일이죠. 그래서 술 중독되는 게 유익한가요? 술 주정하는 게 유익한가요? 이 유익이란 점, 남에게 덕이 되는가, 남이 시험에 들지는 않을까, 이 점에서 우리가 양심을 지키라는 것입니다. 그래서 양심을 위하여, 남의 양심, 남을 실족하지 않기 위하여 하는 선택들이 되어야 한다라는 것입니다. 그래서 우리 고린도전서 8장 9절 함께 읽어보겠습니다. 그런즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 우리를 자꾸만 관계 속에서 우리를 판단하고 우리를 찾아야 한다라고 이야기하고 있습니다. 우리 세 번째로 우리 함께 따라봅시다. 전도가 막히지 않게. 전도가 막히지 않게. 내 삶인데 왜 내가 남을 그렇게 신경 쓰면서 살아야 하나요? 라고 그렇게 왜 남을 그렇게 해야 되냐로
나를 그렇게 남을 그렇게 신경 써야 하나요? 라고 묻는다면 분명한 대답이 있습니다. 우리 31절입니다. 31절 함께 읽겠습니다. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 아멘. 할렐루야. 하나님의 영광을 위하여 우리를 부르셨고 우리를 구원하셨습니다. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 그러면 하나님이 언제 가장 영광 받으실까요? 내가 부자 될 때, 내가 잘 나갈 때, 내가 뭔가 막 많을 때? 당연히 가정이 깨지거나 삶을 포기하거나 그럴 때는 아니겠죠. 하나님이 언제 가장 기뻐하실까요? 말씀은 분명히 이야기합니다. 잃어버린 자가 돌아올 때 하나님은 가장 기뻐하십니다. 누가복음 15장 7절 함께 읽겠습니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 아멘. 하나님은 이걸 가장 기뻐하세요. 왜냐하면 천국에는 다 있어요. 다. 하나님은 돈이 없겠어요? 영광이 없겠어요? 없는 거 있으니 죄인, 그러니까 회개해서 돌아와야 될 그분들이 돌아올 때 가장 기쁜 거예요. 하나님은 그때 가장 영광 받습니다. 그래서 33절, 오늘 본문 말씀 맨 마지막 절인데 33절을 이렇게 이야기합니다. 우리 함께 33절 읽겠습니다. 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 그들로 구원을 받게 하라. 이게 하나님이 가장 영광 받는 일이고, 이게 우리가 남을 위해서 살아야 될 이유이기도 합니다. 남의 유익을, 덕을 세우는 것을 위해서. 공부해서 남을 줘야 한다라고 이렇게 가르치기도 하죠. 교회에서. 공부해서 남을 줘야 하는 이유는 뭐냐면, 공부해서 남을 주면, 특별히 남이라 하면, 이웃이라 하면 가장 먼저는 가족인데, 가족을 잘 돌봐야 하는 이유는 전도하기 위해서요. 내가 먼저 믿었고 그들을 전도해야 되기 때문에 잘해야 합니다. 그들의 유익을 위해서 최선을 다해야 합니다. 전도해서 구원하기 위해서, 하나님의 영광을 위해서 뭐든지 할 수 있지만 내가 절제하는 이유는 전도하기 위해서입니다. 천국 백성 만들기 위해서입니다. 한 청년이 교회를 열심히 섬깁니다. 그런데 믿지 않아요. 가족이 믿지 않는데, 가족이 제발 가족 여행 좀 가자라고 한 거예요. 너 그렇게 가족을 이렇게 하면 어떡하니? 여행을 좀 가자. 이렇게 몇 번 이야기합니다. 그런데 교회에서는 맡겨진 자리가 있고, 그리고 또한 책임이 있는데 어떻게 해야 하나라고 물어서 또 담당 목사님께도 묻곤 했어요. 어떻게 해야 합니까? 이런 것들을 볼 때 중요하게 다뤄야 될 단어가 무엇이냐면 전도예요. 전도. 물론 교회 안에도 전도할 사람들이 있습니다. 그렇죠? 그러나 교회 밖에, 특별히 가족에 대한 전도가 이 일로 인해서 막힌다고 한다면, 정말 너무 그렇다고 한다면 선택을 해야죠. 전도를. 이건 교회와 가족의 싸움으로 바라보지 않고 전도를. 그런데 만약에 주일 성수를 못하게 하면 이야기는 달라집니다. 전도의 목적은 그분을 예배자로 만드는 것인데, 내가 예배를 빼먹으면서 전도한다? 그거는 좀 말이 안 되죠. 그러니까 이 전도의 목적은 하나님께 예배하게 만드는 것인데, 그 전에 모든 관계와 남을 위하는 것은 다 전도하기 위함이다 라고 생각을 하면 돼요. 그래서 우리가 무슨 관계 가운데서 어떠한 선택을 해야 될 때 이 나의 행동이 전도하는 데 도움이 될까? 내가 이렇게 소리 지르고 박박 이렇게 싸우는 게 전도에 도움이 될까? 아니면 내가 용서하는 게 전도에 도움이 될까? 그렇게 그 관점에서 전도가 막히지 않게 그 관계를 쌓아가는 것, 그것에 우리의 삶의 가치가 있다라고 하나님은 말씀하시는 것입니다. 우리 세 가지로 한번 정말 현실적으로 한번 생각해 보려고 합니다. 첫 번째로는 가상이 아닌 현실을 우리가 살 필요 있습니다. 우리 아까도 이야기하지만, 친구랑 밥 먹다가 친구가 화장실 가면 그때 우리는 뭐 하나요? 주변을 들어보나요? 스마트폰을 보나요? 그렇게 스마트폰을 놓고 주변을 보고, 그리고 사람과의 관계를 맺고 가상이 아닌 진짜 현실 세계를 사는 것부터 시작할 필요가 있습니다. 집에서도 그리고 학교에서도 교회에서도 어느 곳에서건, 그리고 누구를 만났으면 셀폰을 테이블 위에 올려놓지 않는 것,
그것이 우리가, 그리고 그 사람에게 집중하는 것, 그것이 우리에게 실질적으로 현실적으로 필요한 것입니다. 그리고 또 이 영상에서도 나오는데, 맨 마지막에 나오는데 알람 시계를 사래요. 밤에 그 셀폰으로 이제 알람을 맞춰 놓잖아요. 그러면은 자꾸 그것에 의존하게 되고 밤중에도 잠이 안 오면 그것을 보게 되고, 근데 만약에 거실에 있으면은 그냥 잠을 자고 그리고 할 겁니다. 만약에 알람 때문에 내가 꼭 옆에 있어야 된다고 하면 알람 시계를 사라는 거예요. 그러니까 나를 그 유혹으로부터 떨어지게 하라는 것입니다. 나를 보호하라는 것입니다. 진짜 리얼 월드를 살 수 있도록 스마트폰의 중독에서 벗어나게, 그리고 그러면 그 시간에 하나님과의 관계를 만들고, 남과의 관계를 만들고, 가족과의 관계를 만들고, 이 관계를 빌드하려고 노력을 하겠지요. 그래서 유혹으로부터 실질적으로 벗어나게끔, 시계가 없으면 시계를 사서 핸드폰으로 시계 보지 않고 시계를, 그런 하나하나의 노력이 실질적인 팁이 될 수 있습니다. 그리고 또한 내 모든 결정의 기준을 전도로 만드는 것입니다. 내 모든 결정의 기준을 이 행동이 전도에 도움이 될까 안 될까로 보면 됩니다. 남과의 관계에서 이 행동과 이 선택이 전도에 과연 도움이 될까? 쏘아붙이고 싶을 때 나 전도해야 되는데, 아니면은 정말 이렇게 하고 싶은데 전도해야 되는데, 그래서 내 영광이 아닌 하나님의 영광을 위해서 사는 것, 그것을 말씀은 이야기하고 있습니다. 할렐루야. 이 관계로, 이 실질적인 관계, 하나님과의 관계가 회복되어야 우리에게는 실질적인 하나님이 사랑하시는 사람들에 대한 관계에 대한 눈이 열리고 그곳에 하나님의 사랑을 부어줄 수가 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 청년 여러분, 도대체 내가 왜 그렇게 남을 신경 쓰면서 살아야 되는데? 라고 생각이 들 수도 있겠지요. 나 혼자 살기도 바쁜데, 나 혼자 먹고 살기도 바쁜데. 그런데 우리가 꼭 그렇게 살아야 될 이유가 있는데, 그것이 무엇이냐면 아주 중요한 이유가 있습니다. 우리 주님께서 그렇게 사셨습니다. 예수님이 그렇게 사셨어요. 예수님이, 하나님이 인간이 되어 오신 이유가 무엇입니까? 그뿐만 아니라 십자가에 달리신 이유가 무엇입니까? 그것은 100% 나 때문이에요. 100% 나 때문입니다. 나 때문에, 남 때문에. 나는 남이죠. 죄인이죠. 원수였지요. 그 원수 때문에 주님이 이 땅에 오시고 십자가에 달리셨어요. 그리고 나를 위하여 죽고 다시 살아나시사 나와 한 몸 되시고, 그리고 저 보좌 위에 올리셔서 성령을 보내셔서 우리를 예수님과 하나 된 모습으로 살게 하십니다. 관계를 이렇게 중요하게 여기셨습니다. 그래서 이게 복음이에요. 이게 우리가 알고 믿는 복음입니다. 우리 갈라디아서 2장 20절 함께 읽어보겠습니다. 시작. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 이제는 내가 사는 게 아니라 그리스도가 사는 거예요. 이미 내 안에서 정체성이 나올 수 없어요. 내 안에서 나올 수가 없습니다. 하나님 안에서만 찾을 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예전에는 어렸을 때는 나의 정체성이 어디서 주로 우리가 생각했냐면 부모님이 말하는 대로 정체성을 가졌어요. 우리 착한 아들, 공부 열심히 해야지. 그 어머니나 부모님이 이야기하는 것, 그 기준에 맞춘 게 내가 나를 바라보는 거였어요. 정체성을 내가 나를 스스로 볼 수는 없잖아요. 그런데 좀 더 잘하면 친구 가운데서 어느 그룹에 속하나, 얘네들은 어떤 안경을 끼나, 그럼 나도 비슷한 거 껴야지, 그렇게 친구가 나의 정체성을 정해줬습니다. 근데 좀 더 잘하면 이제 사회에서 어떤 직장이 좋다더라, 어떤 학과가 좋다더라, 거기에 들어가면 나는 괜찮아, 거기에 못 들어가면 나는 루저고, 그렇게 사회가 결정하는 대로 이렇게 했습니다. 그런데 또 우리 아까 이야기했다시피 내가 원하는 모습, 나는 이 정도 학교는 가야 되고, 나는 이 정도 직장을 써야 되고, 몇 살에는 결혼을 했어야 되고, 이렇게 내가 원하는 곳에 그 기준에 나를 바라볼 때
그 거울에 나를 바라볼 때 아니면 나는 루저고, 그거 맞으면 난 좀 괜찮네 그러고. 그런데 중요한 거는 그 모든 기준들이 다 변한다라는 거예요. 문제는 부모님도 변합니다. 죄송하지만 우리보다 일찍 돌아가실 확률이 많죠. 그러니까 부모님의 기준에 맞춰기 위해서 평생을 살아도 그 기준 자체가 흔들려 버리는 거예요. 친구들도 아시다시피 다 바뀌죠. 떠나죠. 그리고 나 자신도 그렇게 믿을 만하지 않죠. 뭐 어렸을 때는 대통령 되고 싶은 분들 있었잖아요. 근데 나 자신의 꿈도 수시로 바뀝니다. 그러니까 기준이 바뀌니까 내가 더 혼란스러운 거예요. 바뀌지 않는 기준이 있으니 그분은 바로 우리 하나님이십니다. 하나님 안에서만 진짜 정체성을 찾을 수 있습니다. 하나님과의 관계 안에서만 진짜 셀프 이스팀, 자존감이 생깁니다. 하나님과의 관계 안에서만 진짜 나를 바라볼 수 있습니다. 근데 하나님이 나에게 뭐라 말씀하시느냐? 하나님은 나를 복이라 말씀하세요. 너는 복이 될지라. 그리고 고린도전서 9장 23절 우리 함께 읽겠습니다. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 아멘. 제가 이 구절이 너무나 은혜되었는데요. 이번 설교를 준비하면서 하나님 나를 복으로 부르셨다는 것은 압니다. 근데 나는 너무나 연약하죠. 그런데 아들아, 너가 복이 되는, 너가 복음인 비결이 있다. 그것이 무엇이냐면, 우리 다시 한번 9장 23절 띄워주시면, 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 복음에 참여할 수 있는 방법이 있는데 복음을 위하여 행하는 거예요. 남의 유익을 구하는 거예요. 남에게 덕을 세우는 것을 구하는 거예요. 내 영광이 아닌 하나님의 영광을 위하여 사는 거예요. 전도하기 위해서 판단하고 행동하는 거예요. 그러면 나는 이미 복덩어리인 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 청년 여러분, 우리의 정체성은 복덩어리입니다. 이 세상의 복음입니다. 그것이 아버지가 우리에게 부여하신 정체성입니다. 할렐루야. 우리 고린도전서 9장 18, 19절 우리 함께 일어나서 한번 선포해 봅시다. 고린도전서 9장 18절 19절 우리를 향하신 우리 하나님의 말씀입니다. 그런즉 내 상이 무엇이냐? 내가 복음 전할 때 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다. 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 아멘. 더 많은 사람을 얻게 하려고 우리 사랑하는 청년들을, 우리 성도님들을 부르셨습니다. 그 부르심에 응답하여서 이 세상의 복음을 전하는 자로, 남을 유익해 하게 하는 자로 든든하게 서시기를, 그렇게 하기 위해서 십자가 아래서 우리 자신의 정체성을 발견하고 십자가에서 하나님을 만나고 그곳에서 영원한 기쁨을 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다.